जय जय जगन्नाथ महाप्रभु मोर कोटि कोटि प्रणाम दंडवत आपण मानक भी मोर प्रणाम। जोटे सुंदर अनुभूति कहबी आ सी अनुभूति माने मो सामने घटे जोरा मुझे कही थाए मु केबे मोटिवेशनल कथा कही थाए किंतु मु केबे मिछ कथा को कहा मोटिवेट करे ना तेणु करी सब बेले मु सत ही कही थाए तार भितरे अनुभूति मोर ये सुंदर अनुभूति बहुत शिक्षणीय अनुभूति मो शाशुघर थाए आपण मैंने शुणिले आश्चर्य होजिबे कहीं कहली ना गोटे गीतिकार गीत लिखिदेले जड़े गायक ताकू गाईदेले शुणवा लोकर कौन भूल ना गायबार लोकर भूल लेखिबा लोक तो तार समाज रे जहाँ घटी चली से लिखि थांती बा प्रभुंकर आशीर्वाद जहाँ थाए भल भल भजन लिखि थांती तार भितर गोटे भजन थिला दुखी मनीषर इज्जत केते ना महत केते कहीं लिखाई ना सी गोटे सत कथा पुणी भी गोटे उदाहरण देले उदाहरण भी पलटि जाए तेणुकरी बड़ लोक मैंने जितेबाला चश्मा दे थांती बड़ लोक माने बड़ लोक गुरा लोक देखिले बहुत बड़ बड़ देखा जाए थाए किंतु से चश्मा गरीब लोक देखिले बग भाया देखा जाती कारण चश्मा तो एक ना केमती बड़ लोकर इगो समस्ते नुहति आज्ञा समस्ते नुहति जे छोटरू बड़ हो सी तार गरीब थिला जेतेबेले सी ता गरीब को केबे भूली जीवनी गोटे गोटे लोक अछंती गरीब ताको सबु बेले मन पकई दे थाए तो दिने गरीब थिलु आज बड़ लोक हेगलु बोली मते भूली जीवो किंतु सेई भली मनीष दिने जे गरीबर छोटरू बड़ होइचंती तांकर भाव भी गोटे गोटे कम नुहंती हाँ से माने मनीष को कुकुर भली व्यवहार करती ठीक से भली गोटे बड़ लोकर कथा कहूँ गोटे स्त्री लोक तार एत इगो ता परिवारटा तो बहुत इगो थाए किंतु ता भितर ता नहीं कि से माने जो कुसंस्कारी असंस्कारी जोटे कहते गोटे गोटे स्त्री लोक थांती केमिति मनीष को व्यवहार करि थांती जेतेबेले शाशुघर थाए मो बजार जाऊ थाए बाबू सहित बाइक रे जाऊ थाए जो उदाहरण टे मु देकी जहाँ कथा कहूँ से तो मो चैनल देखुं निश्चित मन पड़ीज से दिन कथा ना कहले कौन हम एमती अनेक लोक तांकरी भली अछंती आज इंडिया देखुची ए अनुभूति शुणुची तेणुकरी समस्ते सबु कैटेगरी लोक नुहति ता भितर जड़े जड़े अछंती असंस्कारी कुसंस्कारी स्त्री लोक कथा कहूँ आपण मैंने कहे आपण जे गोटे नारी होकर केमती कहते सबु माँ जे मार अभिनय करि ना माँ भली स्नेह दे पारुचंती ना सबु बापा जन्म कर जे पिला मानको आपणार करुचंती से कौन बापा नुहंती से कथा नुहंती मोर कहवा उद्देश्य कौन जे गरीब को जो गीतटी लेखाला दुखी मनीषर इज्जत नहीं किंतु दुखी मनीष प्रकृत रे जे दुखी जे भल मनीष जे सत कहवा को भल पाए सेवा करने को भल पाए भक्ति करे प्रभु को समस्त को आपणई थाए आपणार लोक को आपणई थाए परमान को भी सी आपणई थाए से भली भल लोक जड़े आज गरीब हो जाइए से कथा मु कहूँ तार कौन इज्जत नहीं से मानकर बेसी इज्जत अच्छी कारण इज्जत सम्मान जानी बोली तो सी एत गरीब होइके आपणई पारुचंती आ बड़ लोक से कौन कला मुझे अनुभूति कहबी कहीं कहबी ना से मानक चेतई देवाई जो स्त्री लोक कथा कहूँ मु ठीक तारी दुआर में पहुँची जाए ता दुआर में गोटे बड़ पत्थर थाए जितेबले सामने गोटे ट्रैक्टर थाए से जीवा असंभव है बाबू कहले ओल्हे पड़ मु ओल्हे पड़ली तापर पत्थरटा मो गोड़े बाजियो बोली बाबू कहले ओल्हे पड़ मु ओल्हे पड़ली से सामना रे मोर गोटे सापुआ खेला आप जानते
ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଜଗର ବେକରେ ପକେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୀତ ବି ବୋଲିଥାନ୍ତି। ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ଓନର, ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ନା ମାଲିକିଆଣୀ। ସେ ମାନେ ଏମିତି କୁଚ୍ଛାରଟନା ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଏତେ ଅସଂସ୍କାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ତ ବୋହୂଟା ନା, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପଦାରେ ଯାଇକି ବୁଲେ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ, ପିଲା ମୋର ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ସେଜରେ ମାନେ କୋରେରେ ପୁରେଇକିରି ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, କିଛି ଇଏ ନେଇକି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସାପ ଖେଳାଟିଏ ତା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ମାନେ କାହିଁକି କହିଲି ନା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚଷମାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁରା ବଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକର ଚଷମାରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହାତୀ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି କୁଲାରେ ଚାଉଳ ନେଇଯିବା, କୁଲାରେ ଧାନ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଯାହାକୁ ଲଗାଉଥିବେ ଅଲଗା ଜଣକୁ ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତିନି, ହାତୀ ଆସିଲା ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ନେଇ ଗୋଳେଇକି ମାରିଦେବା, ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ଖୋଇଦେବା, ଧାନ ଖୋଇଦେବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାପକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଘୃଣା ଲାଗିଲା, କିଭଳି ଭାଷା ସେ କହିଲା ଯେ ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିକିରି ଆସିଲୁ। ଦୁଆର ମୁହଁ ପୁଣି ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେପ୍ ତ ଯାଇନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରକୁ କ'ଣ ଜଣେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଯାଇପାରିବ ନା? ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ତ ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ମାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ହଉଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ ତୋତେ କହିଲା ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିବାକୁ, ଏତେ ସାପ ପକେଇଛୁ ବେକରେ, କି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ତୋ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ମୋ ପେଟରୁ ବାନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଭାତ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ସେ କି ଭାଷା କହିକିରି ସେ କହୁଥାଏ। ସେ ସାପୁଆ କଳା, ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ସେଇ ସମୟରେ। ସାପୁଆ କଳାଟି ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ, ମା, ଆମେ ଗରିବ ବିଲୁ କ'ଣ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ଭିକ୍ଷା ନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଉଡ଼େଇ ଦେବା, ପୁଣି ଏତେ କଟୁ ଭାଷା କହି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଥିଲି, କିଛି କହିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଭଜନଟିଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ନା ମହତ କେତେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଚଷମାରେ ଆପଣ ବଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋଫା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାର ବଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସେଠି ବସିପାରିବେ? ଯଦି ହାତୀ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଚଉଡ଼ା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ପଳେଇଗଲି। କାହିଁକି କହିଲି ନା, ବଡ଼ ଲୋକକୁ ବଡ଼ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି, ସଜବାଜ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଜଣେ ଗରିବଟିଏ ଚାଲି ଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତତେ କିଏ କହିଲା ଆସିବାକୁ, ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, ବାଗ୍ 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 ଗ୍ୟାସ୍ ବାଗ୍ ବାଗ୍ ବାଗ୍। ବଡ଼ ଲୋକ ବାହାଘର କରିଥିବେ, ରିସେପସନ୍ କରିଥିବେ, ଆମେ ବି ସେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ। କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ତୁମେ ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ଆମ କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏମିତି ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରିବ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? କାରଣ ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ କଷଟି ପଥରରେ କଷି କଷି ହେଇ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ସେ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଷଟି ପଥରରେ କଷି ହେଇ ହେଇ ଗରିବରୁ ଆଜି ଭଲରେ ଅଛି, ତା ଗରିବ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ତାରି ଭିତରେ ଅସଂସ୍କାରୀ କୁସଂସ୍କାରୀ କଥା କହୁଛି। ବହୁତ ଗରିବ ହେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଆପଣାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ତାକୁ ତା ବାପ ଘରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଭାଉଜ ତ ପରଝୁଅ, ଭଉଣୀ ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଡାକିଛି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, କାଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ,
ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଉଣୀ ବି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଗୋଟିଏ ମାଆର ରକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ମା ଯେତେବେଳେ ତା ଗମ୍ଭୀରା ବା ତା ଗର୍ଭସ୍ଥଳୀ, ଆମେ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀରା ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାଆର ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା, ଯଦି ଦିଟା ପୁଅ ଝିଅ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କେବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି? ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, କି ଗୋଟା କିଛି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଛି, ମା କ'ଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି? ମରିବା ଯାଙ୍କେ ମା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଗୁହ ମୁତ ପୋଛି ସଫା କରି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଖୋଇ ପେଇ ଦେଇ ଜଗି ରହିଛି, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ସେମାନେ ପର ଆପଣାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ନିଜର ରକ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଜଣେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଭିକ୍ଷା ନ ଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କହିକିରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମିତି ଘୃଣା କରୁଛି। ଏବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଏବେ ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ଏତେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାପକୁ ସିଏ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାସୁଆ ବଳଦ ମୁଗୁନି ପଥରକୁ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରି କଚ କଚ କରି ସେ ପିଇ ଦେଉଛି। ବାସୁଆ ବଳଦ ଯେଉଁ ସାପକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜୀବନ୍ତ ସାପ, ବେକରେ ପକାଇ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କଲେ, ଏବେ ସେଇ ଶରୀରଟା ଚିକି ଚିକି ଉପର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା 5 ଜଣ ହୁଏତ ଥିଲେ, ଏବେ 50 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋକ ଥିଲା କ'ଣ, ଆଜି ହେଲା କ'ଣ, କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ନିଜ ଅଳିଆ, ନିଜ ଝାଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସାପ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ଆଜି ସିଏ ନିଜ ଝାଡ଼ାକୁ ନିଜେ ପୋଛୁଛି, ନିଜ ଅସନାକୁ ନିଜେ ଶୁଙ୍ଘୁଛି। କ'ଣ? ସେଦିନ ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ତ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏବେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଫଳଟି ସେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲେ ନା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣି ବି ଦେଇଥିଲେ, ସାର ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଫଳଟା ଫଳିଲା, ସିଏ ପ୍ରଥମ ଖାଇଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ହିଁ ଲଗେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବଟା ପାଚିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଖଟା ଲାଗୁଛି କି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାଟା ଲଗେଇଛି, ଏଇ ଧାନେଇ ଲଙ୍କାଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, କେତେ ଜୋରେ ରାଗ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଦଳିକିରି ଖାଇବିନି, ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ନା ଏ ଲଙ୍କାଟା ଖାଆନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ରାଗ, ଖାଆନା ରେ, ଏମିତି ବି କହିବି ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ସେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ଆତ୍ମଗର୍ବ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବୋଉଟା ଥିଲି, କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଉପରବାଲା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବକୁ ଘୃଣା କରୁଛ, ଦୁଆରମରେ ବସେଇ ଦେଉନା, ଉଠେଇ ଦେଉନା, ସତରେ ଆପଣ ସିନା 2.5 ଦିନର ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଚିଜରେ ବାଇ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ନା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାହିଁବାରେ ପିୟୁଷ ଭରି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବାରେ ବିଷ ଭରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚାହିଁବା ତ ଗୋଟିଏ ନା, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ, ଗରିବ ମଣିଷ, ଯଦି ଆମକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ଆମେ ବି ଗରିବ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବୁନୁ, ଡରିବୁନୁ, ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇବୁ, ସମୟ କହିବ ତାର ଉତ୍ତର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ମୋର ନମସ୍ତେ।